जिथे असीं जाणदे हां कि माँ सीता का ऐसा महान चरित्र, उसे ही माँ सीता का और रावण का दोनों का एक प्रेम संबंध दिखा के इस फिल्म दे विच अपमान किया गया आ। असीं हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करांगे। पंजाब के मुख मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी नूं भी असीं अपील करते हैं कि एक बहुत वड्डे वर्ग दीआं, बहुत वड्डे कम्यूनिटी दीआं जिहड़ियां धार्मिक भावनावां यह फिल्म आहत करदी है। इस करके इस फिल्म के उत्ते कंप्लीट बैन किया जाए। नाल दी नाल मैं समस्त हिंदू समाज का भी आह्वान करदा इस फिल्म के राही इन्हां दा विरोध करो, मंग पत्र दवो, साडी इस वार्निंग नूं हल्का ना लिया जाए। जेकर इस फिल्म नूं रिलीज़ करन दी कोशिश की गई पंजाब के किसी भी शहर दे विच तो उस दे वास्ते जिहड़ा जिम्मेदार वो प्रशासन होएगा, लोकल पुलिस प्रशासन होएगा, पंजाब सरकार होएगी। कि अजकल की हो गया है, एक फैशन बन गया है कि जिहड़ा भी देखे वो हिंदू धर्म नूं टारगेट करता है। ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਭਵਾਈ ਰਾਵਣ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। जो बोले सो नर पै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। मैं एडवोकेट अजय कुमार, पंजाब प्रधान भगवान वाल्मीकि शक्ति सेना। मेरे नाल भगवान वाल्मीकि क्रांति सेना के वाइस प्रधान वीर तरलोक सोहता जी, सीनियर वाइस प्रधान सरबन सब्रवाल जी, श्री गुरु रविदास सेना तो वीर दिलबर सिंह जी पंजाब प्रधान, साडे बार एसोसीएशन हुशियारपुर दे वीर एडवोकेट अमित कोहली जी, और होर भी बहुत सारिया श्री ब्राह्मण सभावां, राजपूत सभावां जिन्नियां भी हो गई, ब्लड डोनर सोसाइटीज़ हो गई, श्री रामलीला कमेटियां हो गई, सब दे अहुदेदार अज करीब 20 के करीब जिहड़ियां साडे डिस्ट्रिक्ट दीयां पंजाब दीयां प्रमुख जिहड़ियां जथेबंदियां सी, जिहड़ियां धार्मिक और समाजिक जथेबंदियां साडे सब दे वल्लों, सारे आगूआं दे वल्लों एक अज मंग पत्र दिता गया है प्रशासन नूं, पुलिस प्रशासन नूं भी दिता गया और सिविल प्रशासन हुशियारपुर नूं भी दिता गया। इस मंग पत्र के राही एक मंग की गई है कि 1 अक्तूबर 2021 ਨੂੰ एक फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है भवई, जिसका पहला नाम रावण लीला सी, पर सोशल मीडिया ते प्रोटेस्ट होने के करके नाम बदल दिता गया। पर फिर भी उसका ट्रेलर ही ऐसा है कि सानू सब नू मजबूर होना पिया, मजबूर होकर अज उसके खिलाफ एक मंग पत्र देना पिया। और इस मंग पत्र के राही असी मंग की है कि जिन्ना भी फिल्म के प्रोडक्शन हाउसिस ने, जिहड़ा फिल्म का डायरैक्टर और राइटर आ हार्दिक गज्जर प्रोडक्शनस हो गई, जिहड़े निर्माता ने ये पेन प्रोडक्शनस हो गई, बैक बेंचर प्रोडक्शनस हो गई, डॉक्टर जयंती लाल गारा प्रोडक्शन हो गई, ये जिन्ने भी सारे प्रोडक्शन हाउस ने विद डायरैक्टर राइटर हार्दिक गज्जर और नाल दी नाल फिल्म के जिहड़े कलाकार आ एक्टर प्रदीप गांधी और एक्ट्रैस इंदित्रा रे जिहड़ी है, इन्हां सब दे उत्ते असीं 295A दे परचे की मंग की है। और नाल दी नाल प्रशासन तो यह भी मंग की है कि इस फिल्म नूं टोटली बैन किया जाए, पंजाब के थिएटर्स दे विच ना रिलीज़ किया जाए। रीज़न आ कि देखो इस मूवी के अंदर असी सारे जानते हाँ, असी भारत देश के रहने वाले लोग हाँ और भारत देश के वासी ये जानते हैं कि भगवान वाल्मीकि रचित रामायण दे विच नायक श्री रामचंद्र जी नूं लिखिया गया और नायिका माँ सीता जी नूं लिखिया गया। माँ सीता जी का एडा महान चरित्र भगवान वाल्मीकि महाराज ने अपनी पावन कलम दे नाल उसनूं वर्णन किया। माता सीता जी नूं उन्होंने एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली, एक पतिव्रता, एक राणी के तौर पर, एक बेटी के तौर पर, एक पुत्री के तौर पर हर पासों उसनूं उस चरित्र नूं संपूर्ण दसिया। और ऐसा महान चरित्र दसिया गया कि जिस वेले रावण ने उन्होंने धोखे दे नाल हरण भी कर लिया तो रावण की कैद दे विच रह के भी माँ सीता ने एक घाह के तिणके नूं अपना शस्त्र बना के उसके अपने जो उसके जिहड़े जिन्ना भी उसका जबरदस्ती सी, जो कुछ भी वो धक्का करदा सी या जो भी जुल्म करदा सी, उन्हां सब तो माँ सीता ने अपनी रक्षा की। अज उस ही करैक्टर नूं
ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਚਰਿੱਤਰ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਔਰ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਸਤ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਵ ਔਰ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੰਗਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਸਤ ਸਮਾਜ, ਇਕੱਲਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਮਸਤ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚਨ ਕਰਦਾ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਹਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਭਰਮ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਆ ਕਥਾ ਦੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਦੇਵੋ ਮਹਾ ਬਾਹੁਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮੋ ਰਘੂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟੋ ਸ਼ੇਸ਼ੋ ਲਕਸ਼ਮਣ ਉਚਤੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ੀਨਾਮ ਹੈ ਯਾਮ ਰਕਸ਼ਾਮ ਕਨਿਆਮ ਇਸਤਰੀ ਮੁਵਾਤ ਪਸ਼ਯਤੀ ਹਤਵਾ ਬੰਧੂ ਜਨਮ ਤਸਿਆ ਬਿਮਾਨੇ ਤਾਮਰ ਰੋਧਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਵਣ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਸ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨਾਂ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਇਸ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਗਾੜਾ ਤੇ ਗੱਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆ, ਰਾਵਣ ਲੀਲਾ ਭਵਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਸੋਨਮ ਗੁਪਤਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਸਤ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਚੱਲਦਾ, ਜਗਰਾਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸੈਕਸ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਦਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਬੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਵਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਣ ਲੀਲਾ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਸੋਨਮ ਗੁਪਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਭਾਗਯ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਦਗੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਸਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਹਮਲੇ, ਬੌਧਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੋ। ਤਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਕੋਹਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 295A ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਗਲਤ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।